और अच्छा लेट अस स्टार्ट. हेलो. Yes, sir. वन डी अरे झालं का? यस. वन डी अरे झालं ना आपला. हेलो. हेलो. Yes, sir. स्क्रीन दिसते का? हेलो. No, sir. This day, sir. Yes, sir. A C program to accept 5 integer elements into an array and display all array elements with their positions. हे घेतला का प्रोग्राम? हॅलो. झालाय का प्रोग्राम? हॅलो. हॅलो. हा प्रोग्राम झालाय का? हा झाला. Yes, sir. झालाय का?
CLR ACR to clear the previous output screen, get safe to hold the output screen. So before CLR ACR, we can declare our variables. Now here, as we are using array, so 5 integer elements. Let us declare an one-dimensional array int a of 5. Why 5? Because 5 is the size of an array element. Yes, Yes, sir. I is the looping variable. So let us display appropriate message on the output screen. /n, please enter 5 integer elements into an array. scanf %d, ampersand. कशा पद्धतीने करणार? a of 0 म्हणजे पहिला एलिमेंट. येस, हे बघितलं होतं आपण. हॅलो, 5 वेळा लिहायला लागेल. पहिला एलिमेंट, दुसरा एलिमेंट, तिसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट आणि पाचवा एलिमेंट. येस, आफ्टर Yes. program, machine will display message, please enter 5 integer elements into an array. Suppose this is first element, second, third, fourth, fifth. So in this way 5 elements machine will store, and in the respective positions 3 value machine will store into a of 0, 43 value machine will store into a of 1, and so on. But instead of using scanf statement 5 times, we can use for loop for. So this statement we can copy, we can paste it. Value of I, which is looping variable, we can initialize as 0. I is less than or equal to 4. Value of I we can increase each time by 1, and instead of 0 we can write I. Yes, hello, बरोबर. Yes, sir. बरं. So machine will accept 5 integer values and it will be stored into array a of 5. Similarly, we can display result on the output screen. Printf /n all array elements with their positions for loop घेतली बघा ना, वरचीच for loop कॉपी केली. Control insert copy, shift insert paste. Instead of scanf we can write printf. One blank space we will give, and this will help us to display all array elements which we stored into an array. For example, first element, second, third, fourth, fifth. बरोबर का? आता फक्त पोझिशन राहिली दाखवायची आहे. सो लेट अस डिस्प्ले पोझिशन ऑफ array elements. अशा पद्धतीने करणार बघा ना. बॅकस्लॅश वापरलं तर एका खाली एक येईल. a of %d इथे आहे. फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. यस, hello. Yes. Suppose I want to perform addition of all array elements and I want to display summation of all elements or addition of all elements which are present in the array. And what you can do, you can use one variable to find out summation sum. Initial value of sum, let us give it to machine as 0, and here and elements let us add, and sum हे logic already शिकलेलं आहे आपण. Sum is equal to sum plus a of I. Yes, a of I means element, and when value of I will be 0, 0 is less than or equal to 4, logical condition will remain true. A of 0 means first element. Yes, a of 0 means first element. So 23 value machine will add into sum. Initial value of sum is 0. 0 मध्ये पहिला एलिमेंट ऍड होणार. सम काय होणार? पहिला एलिमेंट. येस, हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. झालाय का हा प्रोग्राम?
तो हा प्रोग्राम झालाय का? ऍडिशन ऑफ ऑल अरे एलिमेंट. सपोज आय वॉन्टेड टू परफॉर्म ऍडिशन ऑफ ऑल अरे एलिमेंट्स. सगळ्या अरे एलिमेंटची बेरीज कशी करायची हे झालंय का? हम्म, झालंय का? No, sir. ठीक आहे. बघा ना, पहिल्यांदा इनिशियली व्हॅल्यू ऑफ सम इज 0 आहे. And in this sum we are trying to add an first element. So when we will add and 0 मध्ये first element when we will add, so sum will become first element. Yes, Yes, logic sir. कसं आहे? Then value of I will be incremented by 1, it will become 1. 1 is less than or equal to 4. Logical condition will remain true. A of 1, and A of 1 means second element 43. Yes. Yes, sir. So sum ची व्हॅल्यू फर्स्ट एलिमेंट होती. फर्स्ट एलिमेंट मध्ये सेकंड एलिमेंट ऍड झाला आहे. Sum will become first two addition of first two elements. Yes. Yes, sir. Again, value of I will be incremented by 1. It will become 2. 2 is less than or equal to 4. Logical condition will remain true. A of 2 means third element. A of 2 means third element. And sum is addition of first two elements. So addition of first two element, and we are adding third element. So it will become, okay, sum will become addition of first three elements. Yes. Yes, sir. And in this way, what will happen? At the end, you will get summation of all array elements into some variable. Let us display the result on the output screen. Printf /n addition of all array elements is equal to %d, comma sum. बघा ना, ओळीने घेऊ थोडस सोपं. किती येणार बेरीज? हॅलो, 15. बरोबर. अरेचं स्पेलिंग चुकलं बघा ना, सॉरी. Now randomly we will give values and let us check and machine is displaying right answer or not. 32 plus 34 plus 3 plus 45 plus 6, you will get addition of all array elements as 120. Yes. येते का? Somebody can check it with your calculators. Hello. Yes. Hello. Yes, sir. येते. सपोज ह्याच आपण वाढवलं बरं का, ह्याच प्रोग्राम मध्ये also calculate addition of all array elements and also calculate addition and average of all array elements. जे पहिल्या लेक्चरला आपण डिस्कस केलं त्या ॲव्हरेज टेम्परेचर समजा काढायचं असेल तर अशा पद्धतीने काढू शकू आपण. बघा, समेशन फाइंड आउट केल्यानंतर एक व्हेरिएबल घ्यायला लागेल फ्लोट टाईपचा, float avg. And so avg is the variable which will help us to calculate average of all array elements. Formula लिहायचा, avg is equal to सांगा sum divided by 5.0. Yes. Hello. Yes, sir. /n average of all array elements is equal to %f. Why %f? Because it is float avg. 1 2 3 4 5 किती येते ॲव्हरेज? 15 डिवाइडेड बाय 3 5. येस, 3 येणार, सॉरी. 15 डिवाइडेड बाय 3 15 डिवाइडेड बाय 5 3. Yes, sir. अलग लक्षात. हाऊ टू फाइंड ॲव्हरेज ऑफ ऑल अरे एलिमेंट्स, हाऊ टू परफॉर्म ॲडिशन ऑफ ऑल अरे एलिमेंट्स. आपण ह्याच्यामध्ये कुठलं लॉजिक वापरलंय? समेशन ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू एंटर्ड नंबर. येस. Yes, sir.
So that logic we use here, and we can perform addition of all array elements from addition of all array elements, where different array elements we can enter randomly. Also, you can enter different values in the different integer values into an array. तरी पण तो ॲव्हरेज फाइंड आउट करून दाखवणार. येस. हॅलो. 5 दुने 10, खाली उरले 2, वरून आले 7 आहे ना. 27, 5 5 25, खाली उरले मला वाटतं 2, परत वरतून आले 0, पॉइंट येणार तिकडे. 5 चोक 20. येस. हॅलो. कळलं का हाऊ टू फाइंड ॲव्हरेज? हां, इथे आता बघा ना, समजा आपल्याकडे 10 सिटीज आहेत आणि 10 सिटीजचं टेम्परेचर आपण एंटर करतोय कीबोर्ड थ्रू. तर इथे सिम्पली चेंज काय होणार बघा, 9 येणार इथे, साईज -1. येस. इथे पण 9 येणार. तर तो 9 एलिमेंट घेणार मशीन आपली. येतं का लक्षात? हॅलो. बरोबर आहे का? चेक करा. 9 एलिमेंटची बेरीज करा, डिवायडेड बाय 9 आहे ना, 24.333334. येस. हॅलो. येतंय का? Yes. ठीक आहे, चला आपण पुढे जातोय बरं का. 1D अरेचं बेस्ट एक्झाम्पल समजून जर घ्यायचं असेल तर स्ट्रिंग आहे. ओके. Already we have seen string is collection or group of characters. Yes. Hello. कोण आहे का पलीकडे? Yes, sir. When I will write int a of 5, what machine will understand from this statement? सांगा. ए नावाचा ॲरे वापरलेला आहे. ह्या ॲरे मध्ये तुम्ही मॅक्सिमम 5 इंटिजर व्हॅल्यूज यू कॅन स्टोअर. सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मशीन will get with this statement. Yes. Yes, sir. Similarly, when I will use a character type of array, I will write here char and name of array say b आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये 20 लिहिलं. काय अर्थ झाला? Character store कर. हा, बी हा कॅरेक्टर टाइपचा अरे आहे. 20 कॅरेक्टर्स वी कॅन स्टोर इन दिस बी विच इज कॅरेक्टर टाइप ऑफ अरे. येस. Yes, sir. So similarly, and when you will be using a character array, it is called as string. Okay. Yes. Collection or group of characters is nothing but string. And one see here, and आपण डिफरन्स बघितला का 1D अरे 2D अरे? हॅलो. No, sir. ठीक आहे. तर हे स्ट्रिंग म्हणजे काय कळलं? Yes. बघा, classification of array. Array can be classified into 3 categories: 1D, 2D, and multi-dimensional array. Multi-dimensional. Okay, this is not in our syllabus, so let us forget about this part. Let us try to focus on 1D and 2D. What is meant by 1D? काय असतं 1 डायमेन्शन म्हणजे? अरे ग्राफिक्स मध्ये शिकला का बघा ना 1D. What is meant by 1D? Hello. Can you give any example for 1D in graphics? Hello. येत नसेल तर नो म्हणायचं. मी फास्ट सांगेन, पुढे जायचं आपल्याला. हा. हॅलो. Hello, sir. हा. X-axis line. Line, and line is the best example. See here, line is the best example where we can consider 1 dimension.
लाईनला एकच डायमेन्शन असतं, एकच डायमेन्शन म्हणजे लेंथ असते. Two dimensional means there will be two dimensions, either x and y and z, or x and z. Yes, Yes, sir. दोनच डायमेन्शन्स येतात तिकडे. Therefore we are calling it as 2D, two dimensions म्हणतो आपण. So can you give any best example for two dimensions? Plane. Plane, very good. Plane where two dimensions we are considering. कुठला पण एखादा ऑब्जेक्ट आहे ना, and when you are considering area of that object, obviously area can be considered as two dimensions. Yes. Yes, sir. One more example, आपला कोणी फोटो काढला मोबाईल मध्ये तर तो काय असतो, टू डायमेन्शन्स. येस, वी आर कॉलिंग इट एज फ्रंट व्ह्यू. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. You are in aeroplane or helicopter, and if you are observing the earth at that time, whatever you are observing, okay, from the helicopter or aeroplane, we are considering it as plan, or in another language we can call it as map. बरोबर. नकाशा कसा काढला जातो बघा ना, that is actually top view, and top view we are considering it as two dimensions. Yes. Yes, sir. So maps, again, if you are considering photographs, that is 2D, and area is also one of the examples for two dimensional things. So array can be classified into two things, 1D array and 2D array. Now how we can recognize, how we can understand what is meant by one dimensional array and two dimensional array, let us try to understand with example. When I will write int a, and in the square bracket I will mention size, that is 5. So this is one dimensional array. So 5 is size of an array, and when we are mentioning in the square bracket, okay, size enclosed in a square bracket is called as subscript. हे बघितलं होतं का? Hello. Yes. So size enclosed in a square bracket is called as subscript. Similarly, if I will declare, okay, two dimensional array, so two dimensional array can be declared in this way: int a of, say here 2, this is the first size and this is second size. So when number of subscripts you are using in an array are 2, 1, 2, इकडे एकच आहे. When number of subscript present in an array, it is called as one dimensional array. When number of subscripts you are using in an array are 2, it is called as two dimensional array. Okay. Yes. Hello. First subscript represents number of rows and second subscript represents number of columns. बरोबर. Yes, sir. इकडे कसं आहे बघा, इकडे काय, when size you are mentioning in when size you are mentioning in single square bracket, it is called as subscript, and we are considering it as one dimensional array because number of subscript is 1. So these 5 elements, meaning काय ह्याचा 5 integer elements we can store into an array, and मग ती जी अरेंजमेंट असेल स्टोअर करण्याची मशीन मध्ये, ती एकतर रो वाईज असेल किंवा कॉलम वाईज असेल. येस. It means 5 elements we can store either in rows, or you can store all these 5 integer elements into column. That will be the arrangement for storing the elements for one dimensional array. Hello. Yes, sir. But in case of two dimensional array, as number of subscripts are 2, first subscript represents number of rows and second subscript represents number of columns. Yes. Yes, sir. आता कोण आन्सर देईल, हाऊ मेनी एलिमेंट्स वी कॅन स्टोअर इन टू डायमेन्शनल अरे इफ साइज इज 2, 2? हॅलो. 4. 4 आहे, 2 रो आहेत आणि 2 कॉलम्स आहेत बघा. तर ह्या ठिकाणी ते स्टोअर करणार, येतं का लक्षात बघा. And for two dimensional array, best example to understand and two dimensional array is matrix. When you are considering matrix, so matrix, if somebody wants to define a matrix, so we can define matrix in this way: arrangement of numbers either in rows and column format. Yes. Numbers Yes. we are arranging in rows and columns.
And when we are arranging numbers in rows and columns, definitely we are calling it as an array. We are calling it as matrix. मग तिकडे आपण ऑर्डर म्हणतोय ना मॅथ्सच्या भाषेमध्ये 2x2 जर असेल तर त्याला आपण ऑर्डर म्हणतो. 2x2 मध्ये 2 हे रो असतात आणि 2 हे पुढचं 2 हे कॉलम असतं. जर 2x3 घेतलं तर 2 रोज आणि 3 कॉलम्स. येस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. First number represents number of rows and second number represents number of columns in case of order and for any matrix. Similarly here in square bracket, if we are mentioning 2, so this is the first subscript which will represent number of rows and second subscript represent number of columns. Yes. Hello. Yes, sir. So have you understood two dimensional साठी and best example काय matrix. Matrix मध्ये तिकडे दोन सबस्क्रिप्ट वापरणार आपण. दोन सबस्क्रिप्ट एखाद्या ॲरे मध्ये येत असतील तर आपण त्याला 2 डायमेन्शनल ॲरे असं म्हणणार. आणि एकच सबस्क्रिप्ट येत असेल तर त्याला 1D ॲरे म्हणणार. 1D ॲरेचे थोडे एक्झाम्पल्स बघितले आपण आता. ऍव्हरेज वगैरे फाइंड आउट करणे. बरोबर का? हॅलो. येस. Yes, sir. तर ह्याच एक बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे 1D ॲरेचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे स्ट्रिंग आहे. लक्षात घ्या ना. कॅर मी ज्यावेळेस इकडे म्हणतोय ना FN म्हणलं. सपोज आय वॉन्ट टू स्टोर आय वॉन्टेड टू स्टोर आहे ना नेम ऑफ फर्स्ट नेम ऑफ द स्टुडंट. विद्यार्थ्याचं पहिलं नाव आहे मला स्टोअर करायचं तर मी कॅरेक्टर टाईपचं FN नावाचा ॲरे घेणार आणि तिकडे साईज देणार 20n. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय झाला. ह्या FN नावाच्या ॲरे मध्ये विद्यार्थ्याचं फर्स्ट नेम आहे. फर्स्ट नेम राहुल गणेश शिंदे असं जर नाव असेल तर राहुल इज द फर्स्ट नेम. दॅट फर्स्ट नेम वी कॅन स्टोर इन दिस ॲरे. त्या ॲरेचं नाव काय FN. येस. हॅलो. कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर्स म्हणजे काय आहे. ॲरे आहे. कॅरेक्टर ॲरे म्हणू आपण त्याला. आणि एखाद्याचं नाव जर स्टोअर करायचं असेल तर आपल्याला तिकडे सिंगल कॅरेक्टर वापरून नाही चालणार. वेन वी विल राईट ओके कॅर CH. त्याचा अर्थ काय झाला हो. CH is character type of variable. In this CH variable we can store single character, but when I will be using array, character array, it is considered as string. समजलं काय फरक. हॅलो. हॅलो. Yes, sir. हॅलो. हॅलो. काय आता अवघड झालं. चला मी जातो आहे ना पुढे. तुमचं वाट बघत बसायला इकडे बघा आहे ना. अवघड आहे. एक छोटस एक्झाम्पल घेऊया बघा ना. सेव्ह ॲज 2.c. येस. सगळं काढून टाकू. A C program to accept string and display string on the output. Character typeचा array, string नाव दिलं, size दिली 20. So 20 alphabets, 20 characters you can use. That will be your array. Printf कशा पद्धतीने लिहिलं जातं बघा ना. /n please enter string. And how we can enter string through keyboard. इथे फॉर्मॅट स्पेसिफायर %s येतो. ठीक आहे. %s is the format specifier for string. सिंगल कॅरेक्टर साठी %c. यस. स्ट्रिंग असेल तर %es. ampersand arrayचं नाव आहे ना स्ट्रिंग. For example, let us execute this program and I wanted to enter a string as name of our college and Sweri. So all these 5 letters machine will store into character array and the character arrayचं नाव काय string. Yes.
Yes, sir. लेटस डिस्प्ले आहे ना, खरंच त्या स्ट्रिंग मध्ये स्टोअर झालं का? लेटस चेक इट. /n एंटर्ड स्ट्रिंग इज इक्वल टू %s कॉमा स्ट्रिंग. ती स्ट्रिंग आपण मशीन वरती दाखवायला लावली कम्प्युटरला, स्वेरी, तर एंटर केलेली स्ट्रिंग ही स्वेरी आहे. येस. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. काय अडचण? समजलं काय? Yes, sir. बघा, सो दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल फॉर वन डायमेन्शनल ॲरे. कॅरेक्टर ॲरे म्हणजेच स्ट्रिंग असते, लक्षात घ्या. कॅरेक्टर ॲरे म्हणजेच स्ट्रिंग असते. कळलं का? कॅरेक्टर ॲरे म्हणजे स्ट्रिंग. हॅलो, 3.c. येस. अजून एक एक्झाम्पल घेऊया आपण वन डायमेन्शनल ॲरेचा आणि मग डिटेल मध्ये स्ट्रिंग शिकूया. मला वाटतं तुमचं थोडंसं बॅच मागे का माहित नाही, मला माझ्या आता लक्षात नाही. हा प्रोग्राम घेतला बघा, जिकडे आपण ॲरे एलिमेंट एंटर करणार त्यातले पॉझिटिव्ह किती, निगेटिव्ह किती, हे घेतलंय का? No, sir. बघा, एसी प्रोग्राम टू accept 10 integer elements into an array and determine how many of them are positive, negative, 0, even and odd. Yes. Also display all numbers separately on the output screen as per their category. बघा, अर्थ समजला? 10 इंटिजर व्हॅल्यूज त्या ॲरे मध्ये आपल्याला द्यायचे आहेत आणि त्या दिलेल्या 10 व्हॅल्यू मधले पॉझिटिव्ह कुठले आहेत, निगेटिव्ह कुठले आहेत, 0 कुठले आहेत, इव्हन कुठले आहे, ऑड कुठला आहे, हे मोजायचे. हाऊ मेनी काउंट करायचे. आपण काउंटिंगचा प्रोग्राम घेतलेला आहे ऑलरेडी. काउंट करून ते सेपरेटली आपल्याला दाखवायचे. पॉझिटिव्ह एवढे आहेत, निगेटिव्ह एवढे आहेत. येतं का लक्षात? हॅलो, येस. Yes, sir. तर कशा पद्धतीने लिहायचं बघा ना. 1D ॲरे शिकलो आपण. इन ॲरे साठी ए वापरला, प्रत्येक वेळेस एच वापरतोय आपण. बी वापरू. चला ना, बी ऑफ 10 एलिमेंट साठी आय इज द लूपिंग व्हेरिएबल. पहिल्यांदा बघा ना, प्रिंट एफ /n प्लीज एंटर किती 10 इंटिजर एलिमेंट्स into an array /n. खालच्या लाईनला फॉर लूप वापरायला लागणार 10 एलिमेंट साठी एंटर करण्यासाठी. आय ची व्हॅल्यू कुठनं चालू होणार? 0. आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू साइज -1 9 आय प्लस प्लस स्कॅनएफ %d कॉमा ampersand b of i. येस. हॅलो, Yes, sir. डिस्प्ले करूया बघा ना. ॲरे एलिमेंट्स डिस्प्ले करूया. लेटस डिस्प्ले ऑल ॲरे एलिमेंट्स. ऑल ॲरे elements are as follows. /n control insert copy shift insert paste. डिस्प्ले करायचंय प्रिंट एफ. थोडासा एक ब्लँक स्पेस सोडला 2 एलिमेंटच्या मध्ये आणि बी ऑफ आय ची व्हॅल्यू प्रत्येक वेळेस दाखवायला लावली. बघा, रन करून बघू काय काय झालं. बघा, काही आपण पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू टाकणार आहोत, काही निगेटिव्ह व्हॅल्यू टाकणार आहोत, काही इव्हन टाकणार आहोत, काही ऑड टाकणार आहोत. किती व्हॅल्यू घेणार तो? हॅलो, 10. घेतलं का? बघा, येस येस. हॅलो, Yes, sir. ऑल ॲरे एलिमेंट्स आर ॲज फॉलोज. जे आपण एंटर केले ते सगळे त्यांनी खाली दाखवले. आता ह्यातले आपल्याला सेग्रिगेट करायचे आहेत. निगेटिव्ह कुठले आहेत, पॉझिटिव्ह कुठले आहेत, ऑड कुठले आहेत, इव्हन कुठले आहेत. देन you can write, okay, let us write an code for to display
ऑल इव्हन नंबर्स किंवा इव्हन एलिमेंट्स म्हणा, इव्हन एलिमेंट्स कसं लिहिणार कोड बघा. printf मेसेज अप्रोप्रिएट डिस्प्ले झाला पाहिजे /n ऑल इव्हन एलिमेंट्स आर ॲज फॉलोज. फॉर लूप सॉरी दिस i इज इक्वल टू 0. i प्रत्येक एलिमेंटला चेक झालं पाहिजे. येस, प्रत्येक एलिमेंट चेक झाला पाहिजे. मग i ची व्हॅल्यू 0 पासून i ची व्हॅल्यू 9 पर्यंत वाढवली बघा. जर मी असं लिहिलं, हेच लिहिलं, हेच कॉपी केलं, हे काय होईल इथे पेस्ट केलं तर तो परत एकदा सगळे एलिमेंट दाखवेल, इव्हन नाही दाखवणार. येस, हॅलो, येस सर. इव्हन दाखवण्यासाठी हे प्रिंट कधी व्हायला पाहिजे, बी ऑफ आय कधी प्रिंट व्हायला पाहिजे, इफ ओपनिंग करली ब्रॅकेट क्लोजिंग करली ब्रॅकेट डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट वापरलं, ए ऑफ आय म्हणजे तो ॲरे एलिमेंट, त्याला जर 2 ने भागलं आणि बाकी 0 आली तरच बी ऑफ आय ची व्हॅल्यू स्क्रीनवर दाखव. येस, येस सर. आणि काय केलं, वरती काउंटर एक वापरायला लागेल इव्हन नंबर काउंट करण्यासाठी. ईसी म्हणलं आहे ना, ईसी इव्हनचं काउंटिंग, ईसी इज इक्वल टू 0 मशीनला सुरुवातीला सांगितलं. आणि जर ही कंडिशन ट्रू झाली तर आपल्याला तो इव्हन नंबर स्क्रीनवर दाखवणार आहे. सायमल्टेनियसली मशीनला सांगितलं ईसी ची व्हॅल्यू प्रत्येक वेळेस एक एकनी वाढव. येस, हॅलो, कळतं का बघा. printf /n टोटल इव्हन नंबर्स इज इक्वल टू %d, ec. ec ची व्हॅल्यू स्क्रीनवर दाखवायला लावली बघा. एरर आला. ए ऑफ आय च्या ऐवजी ॲरेचं नाव काय आपलं, आपल्या ॲरेचं नाव काय आहे, बी ऑफ आय. बी ऑफ आय. सॉरी बघा, आपण फक्त इव्हन साठी लिहिलेलं आहे कोडिंग, तर तो इव्हन नंबर फक्त दाखवणार. यस, हॅलो, येस सर. ऑल इव्हन एलिमेंट्स आर ॲज फॉलोज. आता आर ॲज फॉलोज म्हणून पुढे आलं, ते चुकलं आपलं. आर ॲज फॉलोज नंतर /n आपण लिहायला पाहिजे होता. येस, ऑल इव्हन एलिमेंट्स आर ॲज फॉलो, ह्याच्यानंतर आपल्याला /n टाकायला पाहिजे होता. माझ्याकडून मिस झाला तो, त्याच्यामुळे त्याच लाईन मध्ये दाखवतो तो सगळे इव्हन नंबर्स. येस, येस सर. बघा आपल्या 10 ॲरे एलिमेंट मधले इव्हन कुठले आहेत, 34, 56, 34, 4, 32 किती आहेत मोजायला लावलं आपण त्याला, त्यांनी मोजून दाखवलेलं आहे मशीननी. 5 एलिमेंट्स आहेत आपल्या ॲरे मधले जे इव्हन आहेत. हॅलो, यस, चला, तुमच्या यसची अपेक्षा आता ठेवायची का नाही काय माहिती आहे. काय चुकलं होतं, इकडे /n राहिलं लिहायचं, इथे /n लिहायला पाहिजे बघा. आता तो खरी दाखवणार. हे जे 34, 56, 34, 4, 32 हे एकाच लाईन मध्ये दाखवले, तो खाली एलिमेंट दाखवणार. फटाफट रन करून बघू. यस, हॅलो, समजलं का? Yes, sir. येस सर. चला, येस सर. हा, आता ऑड दाखवायचे, तो ऑड आहे. काय करणार, हा कोड कॉपी केला बघा ना, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट टू डिस्प्ले ऑल ऑड एलिमेंट्स. सोपं आहे आता. ऑड एलिमेंट्स लॉजिकल कंडिशन चेंज होणार. काय येणार इथं, नॉट इक्वल टू 0. यस, येस सर. आणि ईसीच्या ऐवजी आपल्याला दुसरा एक व्हेरिएबल वापरायला लागेल निगेटिव्ह नंबर किती ते काउंट करण्यासाठी. त्याला काय म्हणलं, एनसी, निगेटिव्ह काउंट. आणि मशीनला सांगितलं निगेटिव्ह काउंटची सुरुवातीची व्हॅल्यू ही किती असली पाहिजे, 0. यस, खाली आलो इकडे ईसीच्या जागेवरती एनसी लिहिलं आणि मशीनला सांगितलं मेसेज डिस्प्ले करायला टोटल ऑड नंबर्स आर एनसी. यस, बरोबर का? येस सर. ऋषी शिंदे, तुम्हाला काय बोलायचं असलं तर बोला, मी रिमूव्ह करणार आहे, मला डिस्टर्बन्स झाला की. हॅलो, हा बोला सर, मी ऐकतोय. नाही तुमच्याकडनं खरखर आवाज यायला नकोय.
नाही सर, मला प्रोग्राम कॉल कुठून केलाय तेच कळालं नाही. हा प्रोग्रामचं कॉलिंग कुठून होतं हे कळत नाहीये. जोरात बोला, जोरात. सर, आय एम नॉट गेटिंग फ्रॉम वेअर यू आर कॉलिंग द प्रोग्राम. काय म्हणतात आहे तू? मला कळलं नाही ना आवाज थोडासा. सर, प्रोग्रामचं कॉलिंग कुठं होतंय मला कळत नाहीये. काय म्हणतात आहे प्रोग्रामचं? वेअर डज आवर प्रोग्राम इज गेटिंग कॉल्ड. काय म्हणतात की आवाज? बाकीच्यांना कोणाला आवाज आलाय का क्लिअर? हॅलो, नो सर. थोडस जवळ माईक घ्या की आणि बोला आहे ना. मोबाईल थोडस जवळ घ्या आहे ना. ऋषी शिंदे, हॅलो मिस्टर ऋषी. सर तो म्हणतोय की प्रोग्रामचं कॉलिंग कुठनं झालंय ते त्याला कळत नाहीये. प्रोग्रामचं कॉलिंग म्हणण्यापेक्षा प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन म्हणा. एक्झिक्युशन, कॉलिंग वगैरे अजून ते फंक्शन्स मध्ये येतं. ओके, इकडे आपला स्ट्रेट वेनी प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो. इकडून मेन फंक्शन कडून एक्झिक्यूट झाला. ऍरे इथं डिक्लेअर केलेला आहे. बी ऑफ 10 म्हणजे 10 एलिमेंट आपण स्टोअर करणार आहोत ऍरे मध्ये. हा फॉर लूपचा लुपिंग व्हेरिएबल आहे. ईसी म्हणजे काय तर इव्हन नंबर किती आहे त्या ऍरे मध्ये ते काउंट करण्यासाठी ईसी वापरलेलं आहे. एनसी निगेटिव्ह म्हणण्यापेक्षा इकडे काय आपलं होतं, ऑड आहे. ऑड साठी ओसी वापरू आपण बरं का. आपण ऑड काउंटिंग करतोय. येस, एक मिनिट. काय बघा, ईसी म्हणजे काय कळलं का? हॅलो, ईसी कशासाठी घेतलंय? इव्हन नंबर सर. हा, इव्हन नंबर किती असणार आहेत आपल्या ऍरे मध्ये ते काउंट करण्यासाठी घेतलेला ईसी. काउंटर आहे तो. ओसी हा ऑड नंबर किती आहेत आपल्या ऍरे मध्ये तो काउंट करण्यासाठी घेतलेला आहे. ह्या फॉर लूप मुळे काय होतंय, 10 एलिमेंट जे आहेत त्या ऍरे मध्ये स्टोअर होणार आहेत. फॉर लूप वापरलेली आहे. येस येस सर. इनपुट घेणार तो इनपुट आपल्याकडून 10 एलिमेंट घेतले जाणार. का 10 एलिमेंट घेतले जाणार? 0 पासून 9 पर्यंत मोजा. 0 ला 1, 1 ला 2, असं 9 ला 10. येस, येस सर. 10 एलिमेंट तो ऍरे मध्ये स्टोअर करणार आहे. त्या ऍरेचं नाव आहे बी ऑफ 10. पहिला एलिमेंट हा 0 मध्ये स्टोअर होणार. दुसरा एलिमेंट हा ए ऑफ 1 मध्ये स्टोअर होणार. लास्टचा एलिमेंट हा ए ऑफ 9 मध्ये स्टोअर होणार. इन दिस वे 10 इंटिजर एलिमेंट्स मशीन विल ट्राय टू स्टोअर इनटू ऍरे बी ऑफ 10. हॅलो, येस सर. येस. त्याच्यानंतर ही जी फॉर लूप लिहिलेली आहे ती ऍरे एलिमेंट आपण जे काही एंटर केलेले आहेत ते आउटपुट स्क्रीन वरती दिसावे आपल्याला एकाच लाईन मध्ये. ऑल ऍरे एलिमेंट्स आर ऍज फॉलोज. 23 जे दिसतंय इकडं आडव्या लाईन मध्ये. येस, तर ही फॉर लूप मुळे ते दिसतंय इथे. त्याच्यानंतर इथून जो कोड लिहिलेला आहे हा कोड कशासाठी लिहिलेला आहे? आपल्या ऍरे एलिमेंट्स मध्ये किती इव्हन एलिमेंट्स आहेत आणि कुठले इव्हन एलिमेंट्स आहेत ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली ही फॉर लूप आहे, जी मी तुम्हाला इथे सिलेक्ट करून दाखवली. सर, व्हाय यू रोट लाईक AC++? काउंट करायचे आपल्याला, काउंट करायचे. ईसी आपल्याकडे किती आहेत ह्याच्या आधीचे सेशन्स अटेंड केलेत का बघा प्लीज. आपण मोजत होतो, आठवतं का बघा? इव्हन किती, ऑड किती. येस. मोजण्यासाठी प्लस प्लस लिहिलेला आहे. इव्हनचं काउंटर आहे तो. इव्हन काउंट करण्यासाठी, इव्हन किती नंबर आहेत काउंट करण्यासाठी EC++ आहे. ओके. ह्या कंडिशन मुळे काय होणार आहे, तो बी ऑफ आय म्हणजे त्या ऍरे एलिमेंट मधले एलिमेंट जे काय आहे तो चेक करणार. इव्हनचं लॉजिक आहे. आता हे मी सांगू नाही शकणार, हे युनिट नंबर 2 मध्ये आपण शिकलेलं आहे. येस, बर. बी ऑफ आय म्हणजे काय? प्रत्येक ऍरे एलिमेंटला तो चेक करणार आहे का. इव्हन असेल तर तो स्क्रीन वरती दाखवायला लावलेला आहे. आपण दाखवल्या इमिजिएटली ईसी ची व्हॅल्यू 1 ने वाढवायला लावलेली आहे. सुरुवातीला ईसी ची व्हॅल्यू आपण 0 दिलेली आहे. हॅलो, त्याच्यामुळे तो इव्हन नंबर किती आहेत तो काउंट करतो इथे. आणि फॉर लूपच्या बाहेर ही फॉर लूप इथे चालू झाली, इथे संपली फॉर लूप संपली. त्या ठिकाणी आपण टोटल इव्हन नंबर्स किती आहेत त्या ईसी ची व्हॅल्यू स्क्रीनवर दाखवायला लावलेली आहे मशीनला. मशीन तो इव्हन नंबर किती आहे तो मोजून दाखवतोय. येस, येस सर. त्याच पद्धतीने आपण ऑड नंबर साठीचं लॉजिक कॉपी पेस्ट केलेलं इव्हनचं ऍज इट इज. आणि इथे म्हणलेलं आहे की टू डिस्प्ले ऑल ऑड एलिमेंट्स आर ऍज फॉलोज.
हा मेसेज दिसण्यासाठी. आणि नंतर जी फॉर लूप वापरलेली आहे ही फॉर लूप आपल्याला ऑड एलिमेंट्स दाखवण्यासाठी आणि ऍरे एलिमेंट मध्ये ऑड एलिमेंट्स किती आहेत हे काउंट करण्यासाठी वापरलेली फॉर लूप आहे. हॅलो, हे जे आहे ते फॉर लूप हे जे आहे ते ऑड नंबर डिटरमाइन करण्याचं लॉजिक आहे. हे आपण युनिट नंबर 2 मध्ये शिकलेलं आहे. जर ही कंडिशन ट्रू झाली तर तो काय करणार आहे, बी ऑफ आय म्हणजे तो ऍरे एलिमेंट स्क्रीनवर दाखवणार. हॅलो, ओसी प्लस प्लस म्हणजे ऑड एलिमेंटचं काउंटिंग होण्यासाठीचा वापरलेला व्हेरिएबल आहे तो ओसी. सुरुवातीला ओसी ची व्हॅल्यू आपण 0 अशी दिलेली आहे. यस, आणि जर तो लॉजिकल कंडिशन ट्रू झाली तर आपल्याला काय होणार आहे, ओसी ची व्हॅल्यू 1 ने वाढव असं सांगितलेलं आहे मशीनला. आणि इकडे आपण बाहेर आहे ना, फॉर लूपच्या बाहेर. का बाहेर, तर आपल्याला फायनल रिझल्ट मध्ये आपण इंटरेस्टेड आहेत. आतमध्ये जर हे टाकलं इकडे तर तो इव्हन ऑड दिसला की तो 1 म्हणणार, दुसरा ऑड दिसला की 2 म्हणणार, तिसरा ऑड दिसला की 3 म्हणणार. विचार करा तिकडे. येस. हॅलो, येस येस सर. कळलं का? कळलं का? हो सर. आता थोडासा तुमचा म्यूट करा. ज्यावेळेस तुम्हाला अडचण आहे त्यावेळेस आणि विचारा क्वेश्चन्स, आपण देऊ आन्सर्स. पण थोडस फास्ट चाललोय आपण. आपल्याला 5.6 आहे हे कव्हर करायचं. मला वाटतं टाइम टेबल मिळलं तुम्हाला. मिळलं का? हॅलो, येस सर. येस सर. आपण युनिट नंबर 1 युनिट नंबर 2 ला जास्त वेळ दिलेला आहे का, तर ह्या पुढच्या गोष्टी तुम्हाला फटाफट समजाव्यात. तुम्ही जर अभ्यास केला नसेल तर इकडे तू कसं समजणार सांगा. येस, ह्या सब्जेक्टला प्रॅक्टिस लागणार आहे. हा ऍक्च्युली तुमच्या ग्राफिक्स सारखा सब्जेक्ट आहे. इकडे आपण जे काही लिहितोय, जे काही करतोय हे डोक्यामध्ये पाहिजे. त्याच्यासाठी अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट आणि स्टेप्स आणि आपण कुठून कसं एक्झिक्यूट होतंय त्याच्यासाठी आपण वरती लिहिलेलं पण आहे इकडे की टू डिस्प्ले ऑल ऑड नंबर्स, टू डिस्प्ले ऑल पॉझिटिव्ह नंबर्स. येस. हॅलो, येस सर. चला असू दे. चला, बरंच काय घ्यायचं होतं. आपण थोडंसं मागं पडलं. आता संपत आलं लेक्चर आपलं. बघा, सगळ्यात पुढे डिव्हिजन जी आहे बरं का. विशेष म्हणजे जीचं ग्रास्पिंग थोडंसं चांगलं आहे असं मी म्हणेन. आता जीचं ग्रास्पिंग जे आहे, मला डिव्हिजन ई आणि डिव्हिजन बी मधनं रिस्पॉन्स नाही भेटत आहे. आय एम नॉट रिअली हॅपी आहे विथ डिव्हिजन बी अँड डिव्हिजन ई. डिव्हिजन जी मध्ये फटाफट रिस्पॉन्सेस भेटतात. माहित नाही का, मे बी 1-2-4 पोरं चांगले आहेत, ते फुल्ली फोकस्ड राहतात. आणि येस येस नो इथं नाही समजलं परत लगेच एक्सप्लेन करतो मी. तुमच्याकडनं येस नो म्हणायला सुद्धा एक वेळ लागतो तिकडे. मग कसं समजायचं आहे ना फॅकल्टीनी, कुठलं समजलंय कुठलं नाही. मग फॅकल्टी जाणार पुढे. येस. येस सर. येस सर. 3 सेकंदानंतर तुमचं येस येतं. काय बघा. नो सर, इट टेक्स टाइम टू अनम्यूट. हा, सांगा सांगा. Sir, it takes time to unmute and mute all the time, na? So we are taking time, sir. Don't take it seriously and personally, sir. हा, करायला पाहिजे फटाफट आहे. त्यात Yeah, काय sir. करायचं. Will do, sir. हा, मला नाही समजलं लगेच अनम्यूट करायचं. सर थांबा थांबा थांबा, विचारायचं तिकडे, सांगितलं जाईल परत आहे. नाही समजलं अजून सांगेन मी. Yes, sir. हा, आता तरी समजलं का काय काय केलंय Yeah, कसं. sir. Got it, sir. ओके, व्हेरी गुड. थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर रिस्पॉन्स. आवाज म्यूट करा आहे ना. झाल्यानंतर म्यूट करायचं, बोलायच्या वेळेस अनम्यूट करायचं आणि आपण अशा जागी बसायचं आपला डिस्टर्बन्स झाला नाही पाहिजे बरं का. मला डिस्टर्बन्स झाल्यानंतर बराच त्रास होतोय ना, बाकीच्यांना होतो का नाही माहित नाही. आवाज वगैरे येतो तुमच्या आजूबाजूला चाललेला. आपण बसताना घरच्यांना सांगायचं रूम मध्ये एकटं बसायचं, तिकडे फुल्ली फोकस्ड राहायचं. प्रत्येक लाईनला काय म्हणलं जाते हे ऐकायचं आहे. थोडस हे गोष्टी करायला लागतील. आपण ऑनलाईन आहोत, आपण समजून घेऊ एकमेकांना. ठीक आहे, नो इश्यूज. जाऊया पुढे. हॅलो. येस सर. जसं आपण ऑड एलिमेंट्स वी हॅव displayed and we counted how many odd elements are present into an array. So similarly, I am copying this code and I will paste over here. Now let us next thing is what, suppose I want to display an
हाऊ मेनी पॉझिटिव्ह नंबर्स आर प्रेझेंट इन अवर ॲरे. मग त्याच्यासाठी कोडिंग मध्ये इकडे चेंज करू आपण टू डिस्प्ले. काय लिहिणार इथे? पॉझिटिव्ह नंबर डिस्प्ले करायचे आपल्याला. हॅलो, bi is greater than 0. हा, टू डिस्प्ले ऑल पॉझिटिव्ह एलिमेंट्स. हे बाकीची कंडिशन तशीच राहील बघा. ऑडच्या जागेवरती इथे पॉझिटिव्ह एलिमेंट दाखवणार आहोत आपण. लॉजिकल कंडिशन चेंज होईल. बी ऑफ आय इज ग्रेटर दॅन 0. येस, बी ऑफ आय इज ग्रेटर दॅन 0. बी ऑफ आय म्हणजे ॲरे एलिमेंट्स असतात तिथे. हॅलो, बी ऑफ आय म्हणजे Yes, ॲरे sir. एलिमेंट असतात. लक्षात घ्या ना, 0 पासून 9 पर्यंत व्हॅरी होणार आहे. 0 म्हणजे पहिला एलिमेंट, आय ची व्हॅल्यू वाढली 1 आलं. बी ऑफ 1 म्हणजे दुसरा एलिमेंट. प्रत्येक एलिमेंटला चेकिंग करणार ह्या फॉर लूप मुळे, आणि तो पॉझिटिव्ह एलिमेंट असेल तर स्क्रीनवर दाखवेल. आणि आपण पॉझिटिव्ह एलिमेंट साठी एक व्हेरिएबल वापरणार आहोत काउंट करण्यासाठी असे किती पॉझिटिव्ह एलिमेंट त्या ॲरे मध्ये आहेत. त्याच्यासाठी आपण काय करतोय, वरती जाऊन एक व्हेरिएबल वाढवतोय मी पॉझिटिव्ह एलिमेंट्स किती आहेत ते काउंट करण्यासाठी. त्याला पीसी म्हणूया आपण. पीसी पॉझिटिव्ह काउंट इज इक्वल टू 0. सुरुवातीला मशीनला सांगितला तो 0 आहे, आणि इथे येऊन पीसी ची व्हॅल्यू प्रत्येक वेळेस एक एकनी वाढवायला लावली. जर ही कंडिशन ट्रू झाली तर तो काय करेल, तो एलिमेंट स्क्रीनवर दाखवेल, पॉझिटिव्ह एलिमेंट आहे म्हणून स्क्रीनवर दाखवेल, आणि पीसी ची व्हॅल्यू एकनी वाढवेल. येस, Yes, sir. Yes, sir. आणि इथे लिहायचं मग किती पॉझिटिव्ह आहेत नंबर, पॉझिटिव्ह नंबर्स किती आहेत त्या ॲरे मधले, आणि त्याचा काउंटर काय आहे, पीसी. बघा, फटाफट टाकू आपण नंबर. काही निगेटिव्ह टाकू. सॉरी, काहीतरी वेगळं झालं, चुकलं. F2 रन करा. यस, हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मशीनने फक्त पॉझिटिव्ह नंबर दाखवले. आता आहे ना, ऑल पॉझिटिव्ह नंबर्स फ्रॉम एन ॲरे. त्या ॲरे मध्ये जे काही 10 एलिमेंट होते त्यातले पॉझिटिव्ह एलिमेंट फक्त त्यांनी दाखवले आणि मोजून सांगितले ना, टोटल पॉझिटिव्ह नंबर हे किती आहेत, तर 8 आहेत. आहेत का बघा, 2 निगेटिव्ह आहेत, दिसतात आहेत डोळ्यांनी. येस, Yes, sir. so simple program is very easy, once you you will understand concept of array and how elements are getting stored into an array, and for loop already we have seen. So because of for loop, each element will be entered at respective positions into an array, and simply logic already we have seen. Even so logic काय, odd so logic काय, negative so logic काय. And for that array we are writing the logic, and we are evaluating, we are separating and how many elements are positive, how many elements are negative, and we are displaying simultaneously, we are displaying and we are segregating. आपण वेगळे पण करतोय, त्यातनं बाहेर पण काढतोय काही पॉझिटिव्ह नंबर, काही निगेटिव्ह नंबर. ऑड कुठले असतील ऑड दाखवतोय तिकडे. येस, Yes, sir. समजलं का? हॅलो, Yes, sir. लास्टची आपल्याकडे 2 मिनिटे आहेत. त्या 2 मिनिटांमध्ये पुढचं लॉजिक ह्यालाच कॉपी करायचं. निगेटिव्ह साठी कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. काय करणार सांगा? Less than 0. निगेटिव्ह एलिमेंट्स काय काय बदल होणार सांगा इकडे. निगेटिव्ह एलिमेंट्स, आणि इथे ए ऑफ, मला वाटतं मगाशीच ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 नाही येणार. येस, ग्रेटर दॅन 0 चुकली कंडिशन बघा. हॅलो, बी ऑफ आणि आता less than 0 आहे. इज ग्रेटर दॅन 0, बी ऑफ आय इज ग्रेटर दॅन 0 ही ऍक्च्युअल लॉजिकल कंडिशन आहे पॉझिटिव्ह एलिमेंट्स असण्याची. येस, Yes, sir. सिमिलरली Now निगेटिव्ह it will be the less than 0. सांगा तिथे काय येणार? Less than 0. बी ऑफ आय इज लेस दॅन 0. येस, Yes, sir. इट विल काउंट निगेटिव्ह नंबर किती आहेत हे काउंट करेल तो, आणि त्याच्यासाठी आपण एक व्हेरिएबल वापरू. निगेटिव्ह साठी एनसी वापरू. एनसी वरती वापरला असेल तर वेगळा वापरायचा, वापरला नसेल तर ठीक आहे. एनसी चेक करायचा वरती डिक्लेअर केलाय का आपण. डिक्लेअर जर नसेल केला तर चालून जाईल तो.
एनसी नाही वापरला, व्हेरी गुड. तो डिक्लेअर करायचा एनसी. एनसी ची इनिशियल व्हॅल्यू मशीनला सांगायची, काउंटिंग 0 पासून व्हायला पाहिजे म्हणून ते सांगायचं. F2 येस. खाली आलो इकडे आपण आणि एनसी प्लस प्लस केलं. इथे येऊन टोटल निगेटिव्ह नंबर्स ठीक आहे. बघा सांगा काही नंबर सांगा, काही निगेटिव्ह सांगा, काही पॉझिटिव्ह सांगा. वेळ कमी, मी स्वतः टाईप करतोय. ठीक आहे. मायनस यस आलं का? येस सर. बघा आहे ना, ऑड किती आहेत, इव्हन किती आहेत, काउंट पण करून दाखवतो ते. टोटल इव्हन नंबर्स आर 2 आणि टोटल ऑड नंबर्स आर 8, टोटल पॉझिटिव्ह नंबर्स आर 6, टोटल निगेटिव्ह नंबर्स आर ॲज फॉलो ते आहेत आणि टोटल निगेटिव्ह नंबर्स हे 4 आहेत. येस. हॅलो, Yes, sir. समजलं का? Yes, sir. हे जे काही सगळे प्रोग्राम आतापर्यंत घेतलेले सगळे प्रोग्राम ही शेअर केलेले आहेत तिकडे. त्याचा अभ्यास वगैरे करताय का बघा ना. अभ्यास करत नसेल तर समजणार नाही. ओके येस सर. ठीक आहे. पुढच्या लेक्चरला आपण स्ट्रिंग म्हणजे थोडंसं बघितलं आज. स्ट्रिंग हँडलिंग फंक्शन्स घेऊया आपण, म्हणजे आपला पार्ट बी संपेल. 3.5 चॅप्टर संपतील मग आपले. आणि नंतर मग 2 डायमेन्शनल अरेकडे जाऊया, जिकडे मॅट्रिक्स रिलेटेड प्रॉब्लेम्स वी कॅन सॉल्व्ह आहे. लेट अस स्टॉप हियर. Yes, sir. येस सर. थँक्यू सर. काय अडचण असेल तर विचारा. नसेल तर आपण थांबतो इकडे बरं का. I hope you have understood how to use one dimensional array. Significance काय आहे वन डायमेन्शनल अरेचा? We can store similar kind of data into one variable. आपण लास्ट टाइमला बघितलं तिकडे अरेच्या ह्याच्यामध्ये एका व्हेरिएबल मध्ये एका वेळेस एकच व्हॅल्यू स्टोअर होते. एका वेळेस जर 2 व्हॅल्यू स्टोअर करायला गेलो आपण तर रिसेंट व्हॅल्यू स्टोअर होते. दॅट इज द ड्रॉबॅक. अँड व्हेन यू वॉन्ट टू डील विथ अन large amount of data, in such cases we should supposed to use a more number of variables. To avoid this, we are using array. Yes, Yes, sir. array is giving facility to us to store large amount of data into one variable. b of 10 म्हणजे 10 इंटिजर व्हॅल्यू एकाच व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर झाल्या, त्या व्हेरिएबलला आपण array व्हेरिएबल असं म्हणू. array हे बी नावाचा array, b of 1, b of 0, b of 1, b of 2, b of 3 असं b of 9 पर्यंत सगळे 10 एलिमेंट स्टोअर होतात रिस्पेक्टिव्ह पोझिशन्स मध्ये. येस Yes, sir. ठीक आहे.